जय श्री कृष्ण बधाईने वार्ताओनी वेब सीरीज भाग 5 एक स्त्रीनी संघर्ष गाथा लेखक टीआर केतन पटेल वाचक मित्रों भाग 4 में छेल्ले जोयुं के कविता संघर्ष करीने 3 वर्ष पूर्ण करे छे। मुकेश पण ए संघर्ष में कवितानी साचे छे अने एनुं करियर पण बनावे छे। भाग 4 में छेल्ले धर्म संकट जेवी घड़ी आवे छे। मुकेशना पिता बनवा माटेना रिपोर्ट नॉर्मल आवे छे। हवे आगळ जेवा रिपोर्ट नॉर्मल आवे छे कविता अने मुकेश खूब खुश थई जाय छे। જ્યારે હિંમતનગરથી પાછા ફરતા હોય છે ત્યારે મુકેશ કવિતાને કહે છે કે આજે હું ખૂબ ખુશ છું, મારી માતાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ થશે, મારા સગા વહાલા અને પાડોશીઓ હવે ભોગવશે નહીં, હું પિતા બનીશ। કવિતા આઈ લવ યુ યાર। મુકેશની આંખોમાં અત્યારથી જ નાના બાળકના આગમનની તૈયારીઓ દેખાઈ રહી છે। કવિતા પણ મુકેશની આ ખુશીના મુકેશના ખભે માથું રાખીને ખુશીથી ખૂબ રડે છે। માતા બનવાની સુખદ ક્ષણ અને સ્ત્રીના જીવનની સૌથી મોટી ક્ષણ છે। स्त्री मातृत्व धारण करीने आ पृथ्वीने मानवरूपी महामूली भेट आपे छे। साथे साथे ते एक संपूर्ण स्त्री बने छे। जे स्त्रीओ माता नथी बनी शकती के स्त्रीओनी मननी वेदनाओ तमे के हूँ नहीं समझी सकीए शब्दों लखवू अने अनुभववू एमां मोटो फरक छे। मारो मंतव्य तो एवुं छे के एवी स्त्रीओ प्रत्ये क्यारेय नेगेटिव वातो के विचार न करवो जोईए अने अपशुकननी झंझटमां पण न पड़वुं जोईए। किस्मतथी हारेली व्यक्तिने तो सदियारो ज अपाय। कविता कहे छे कि आपनो अभ्यास पण हवे छेल्ला वर्षमां छे त्यारे आपणे हवे आ वात एक वर्ष माटे कोईने कहेवाय नहीं। मुकेशमां हवे जूनो मुकेश प्रवेशी चूक्यो हतो। ए बोल्यो कविता मारी अने मारा घरनी इच्छाओनुं शुं? मारी माता अने समाजमां ऊंचुं जोईने चाली नथी शकती। आजे लग्नना 6 वर्ष जेटलो समय थई गयो। मारा पछी परणेला लोकोना घरे पण बाळको छे। हवे मारे पिता बनवुं छे। घरे जई मारी मम्मी ने आ खुशखबरी चौक्कस आपीश। कविता मुकेश नी दाढ़ी ऊपर हाथ फेरवता बोली मुकेश 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 प्लीज समझो यार, आटली राह जोई एक वर्ष वधारे मारुं स्वप्न पूर्ण थवा दो। पण मुकेशे कोई जवाब आप्यो नहीं कारण के पैसानी खोट मुकेश ने क्यां हती। पुरुषत्व पण हवे पाछो वळी गयो हतो। मुकेश घरे आवीने खुश खबर आपी ज दीधी। रूखीबेन नो चेहरो कई मोटो खजानो हाथ लागी गयो होय केवो थई गयो। आंखोमां चमक आवी गई अने एमणे मुकेशने बस भरी लीधी। कवितानी सामे जोता बोल्या कवली कवली तमे लोकोए मने खुश करी दीधी। ये तमे तमारे हवे तमारे करो लीला लहर। हवे आ कॉलेजना फेरा बंद करो, रोज जुदा जुदा फळो खाओ, शीरो खाओ अने एने मौज करो। भीखाभाई पण आ खुशीमां जोड़ाई गयेला हता। छेल्ला 3 वर्षथी भीखाभाई कविताना ससरा ए पण खुश हता। के बोल्या के छोकरा आगळ भणे छे तो जवा दे, एमने ज्यां कॉलेज जशे तो खुश रहेशे। शिक्षणनुं महत्व वधारे छे ने हवे छोकरा खूब आगळ निकળી ગયા છે એટલે એમના બે સ્વપ્નો એક સાથે પૂર્ણ થાય તો તેને વાંધો ન હોવો જોઈએ। અને ભીખાભાઈ રીતસરનું ફરમાન જ કર્યો કે તમારે આગળ અભ્યાસ ચાલુ જ રાખવાનો છે। આજે ભીખાભાઈ કવિતાના સ્વપ્ન માટે ભગવાને મોકલે દૂત જેવા હતા। રૂખીબેન કશું બોલી શક્યા નહીં। કવિતાની ખુશી ડબલ થઈ ગઈ હતી અને મુકેશ પણ લાઈન ઉપર આવી ગયો હતો। કોલેજ ચાલુ જ રહેશે અને આ સ્વપ્ન પણ પૂર્ણ થશે। આપણે વિચારીએ એવું બધું ક્યાં થાય છે? જે થવાનું હોય છે એ જ થાય છે। રૂખીબેન નાટક કંપનીથી ઓછા નહોતા। એમણે મનથી નક્કી કરેલું કે હવે આ કવિતાની કોલેજમાં રોડા નાખ્યા કરશે અને બીજા દિવસે સવારે માથું દુખવાની અને પેટમાં દુખવાની ફરિયાદ સાથે ઉઠ્યા જ નહીં। કવિતા કોલેજ જતી વખતે રજા લેવા ગઈ તો એવું બોલ્યા તને દારી જ પડી છે, બીમાર છું, એની તને કંઈ લેવા દેવા નથી, સ્વાર્થી છે તો સ્વાર્થી। કવિતા બોલી મમ્મી શું થયું? રૂખીબેન બોલ્યા દેખાતું નથી, હું બીમાર છું, માથે અને પેટમાં દુખે છે, મારાથી ઊભું થઈ શકાતું નથી। કવિતાએ કોલેજ જવાનું માંડી વાળ્યું અને આ સાસની સેવામાં ઘરે રોકાઈ હતી। મુકેશના બાબુ પણ ઘરે આવ્યા ત્યારે કવિતાને ઘરે જોઈ અને રૂખીના ખાટલામાં જઈને સમજી ગયા કે એનું ધાર્યું જ કરશે। ભીખાભાઈ શાંત માણસ હતા, ભલા માણસ હતા, પણ એટલા બધા ભલા વિશ્વ પિતા જેવા પણ ના બનાય। એ ઘરની વહુનું અહીં થતું હોય તોય જોઈ રહેવાય। आफ्टर ऑल ये पण कोईनी दीकरी छे, एनो पण मान सम्मान जळवाई रहेवुं जोईए, एनी इच्छाओ पण पूर्ण थवी जोईए। पण भीखाभाई पहेलेथी ज दबाई गयेला એટલે એમનાથી કશું બોલાયું નહીં। મનથી એટલું બોલ્યા હે ભગવાન કંઈક કવિતાનું સારું કરજો, બિચારી બહુ સારી છોકરી મળી છે, એનો સાથ આપજે પ્રભુ। અન્યાય સામે ન બોલવું એ કેવું? બીજા દિવસે પણ ખાટલો એમને એમ। કવિતા મેડિકલ સ્ટુડન્ટ હતી એટલે દવા ઘરે કરી, પણ દુઃખ હોય તો તેને રૂખીબેન ગોળી ફેંકી દેતા હતા। ત્રીજો દિવસ થયો, ચોથો દિવસ, 5મો દિવસ, કવિતા આજે પણ ઘરે જ છે। મિત્રો શું થશે આવતીકાલે તમે પણ તમારો વિચાર લખી શકો છો।
અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી આવી ઘણી બધી વાર્તાઓ અને સંવેદનાઓથી ભરપૂર પ્રસંગો માણી શકો છો. તમને આ ભાગની કઈ વાત ખટકી અને કઈ વાત ગમી એ જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ, જય માતાજી.